સાબર આવાજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ચાંદખેડા વસાહતી 282 વણકર સમાજ ટ્રસ્ટ સૂચિત દ્વારા આયોજિત વણકર સમાજ સ્નેહ મિલન સમારોહ કાર્યક્રમ વીર માયા સંકુલ ચાંદખેડા ખાતે યોજાયો। ચાંદખેડા વસાહતી 282 વણકર સમાજ ટ્રસ્ટ સૂચિત દ્વારા આયોજિત વણકર સમાજ સ્નેહ મિલન સમારોહ કાર્યક્રમ श्री वीर माया संकुल सत्यमेव होस्पिटल पाछळ चांदखेड़ा खाते योजायो। तेमां सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर तेमज वीर माया देवनी फोटो छबी आगळ दीप प्रागट्य करी फूलहार पहेरावीने शरूआत करवामां आवी हती। आ कार्यक्रममां स्टेजना मेहमानोमां परसोत्तमभाई एम वणकर निवृत्त बीओबी अधिकारी तेमज वीएसएस निवृत्त महामंत्री बळदेवभाई आर वाघेला, निवृत्त जीईबी ऑफिसर धनजीभाई एम परमार, निवृत्त शिक्षक सोमाभाई डी सोलंकी, निवृत्त बीएसएनएल अधिकारी कांतिभाई एस मकवाणा, सामाजिक कार्यकर्ता रविभाई जे परमार, निवृत्त एलआईसी ऑफिसर आर ए सोलंकी जी, एसटी जॉइंट कमिश्नर कांतिभाई बी अमीन, संस्थाना प्रमुख भरतभाई बी मेहता, संस्थाना महामंत्री रतिलाल एस मकवाणा, संस्थाना उपप्रमुख चंद्रकांत एम सोलंकी, संस्थाना उपप्रमुख तेमज समाजना नामी अनामी सौ समाज बंधुओ भाईओ, निवृत्त अधिकारीओ वडीलो सौ समाज बंधुओ मोटी संख्या में उपस्थित रह्या हता। स्टेजना तमाम महानुभावों संस्था द्वारा बुके आपीने सन्मान करवामां आव्युं हतुं तेमज प्रासंगिक प्रवचन कर्या हता। आ सूचित संस्थानो उद्देश्य संस्थाने रजिस्ट्रेशन कराववानो तेमज एक वणकर नेक वणकर श्रेष्ठ वणकर सूत्रने साकार करवा व्हाट्सएप ग्रुपना सदस्यो द्वारा संगठन ऊभुं करवा हेतुथी वणकर समाज स्नेह मिलननुं आ प्रथम आयोजन करवामां आव्युं हतुं। समग्र परगणा वणकर समाज कुटुंब एप गुजरात स्थापक भीखाभाई मकवाणा नंदासण तेमज सदस्योमां मगनलालजी डाबी गांधीनगर, जयंतीभाई पी परमार जुडाल द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरनुं पुस्तक, बौद्ध भगवाननुं केलेंडर, सन्मानपत्र, बुक तेमज पेन्सिल खेस पहेरावी संस्थाना प्रमुख महामंत्रीनुं संस्था सन्मान करवामां आव्युं छे। संस्था द्वारा अमारा टीमनुं सन्मान करवामां आव्युं छे। कार्यक्रमनी आभार विधि हिमांशु मकवाणा द्वारा करवामां आवी हती। कार्यक्रमनुं सुंदर एंकरिंग दिनेशभाई बी वाघेला शेद्राणा द्वारा करवामां आव्युं छे। छेल्ले पूर्णाहुति करी सौ समाज बंधुओ समूह स्वरूचि भोजन लई छूटा पड्या हता। रिपोर्टर भीखाभाई मकवाणा नंदासण तालुको कड़ी। वसाहती आप्तजनो एक आ विचार ए आपणा माटे बहु आनंदनी घड़ी कहेवाय। सौ प्रथम तो आयोजके मने आम सन्मान आप्युं एमनो हूँ आभार व्यक्त करूँ छूं अने आ सूचित ट्रस्टने एनो विकास थाय, एनुं बाळमरण ना थाय अने एनी एक नाम थाय अने आ जग्या ज्यारे ए पहली वखत अहींया ते शरूआत करी थी त्यारे मैं अहींया मने पण बोलवानी तक आपी थी। वीर मायानु ज्यारे शरूआत करी त्यारे मैं कह्युं कि आ जग्या लैंडमार्क बने। हवे ए लैंडमार्क एटले आना नामथी ओळखाय कि कई जग्याए तो वीर माया सर्कलनी बाजू, कई जग्याए तो आ तो भाई चांदखेड़ा, हाँ बोलो वसाहती 282 वाळुं खरुं ने ए चांदखेड़ा एटले आपणा ट्रस्टनो पण लैंडमार्क बने एवो विकास थाय एवी हूँ शुभेच्छा पाठवुं छुं। मित्रों, कोईपण संगठन है ने सहकार विना नहीं थतुं। दरेकनो सहकार होय तो संगठन शक्य बने छे अने सहकार ऑलवेज पॉजिटिव होवो जोईए। मारा वीएसएस नो क्रेडिट सोसायटी अने वीएसएस नो सोविनियर में मैं लख्युं छे। आपणा घणा बधा ना पासे कदाच अंक आव्यो हशे तो एमां मैं लख्युं छे कि भूतकाळनी भावनात्मक जे अपनी एकबीजा माटेनी जे लागणीओ हती ने ए लागणीओ खत्म थई गई छे। हवे अत्यारे केवुं छे कि अहमना कारणे आपणे साथे बेसी शकता नहीं। भूतकाळनी भावनात्मक एटले एवी वस्तु हती कि ज्यारे आपणा बाप दादाओ એટલા બધા શિક્ષિત નતા જે આપણે છે, પણ ત્યાં લાગણીઓ હતી, ભાવનાઓ હતી। એની રચના કરવાની વિચારણા લગભગ 10 થી 12 મહિના પહેલાથી ચર્ચા ચાલુ કરી, પરંતુ ચર્ચાનો અંત આખરે આવી ગયો। સમાજમાં એકતા, સંગઠન અને વિકાસના ઉમદા હેતુ સાથે ચાંદખેડા વસાહતી 282 વણકર સમાજ ટ્રસ્ટની રચના માટે વિવિધ તબક્કે મહત્વપૂર્ણ બેઠકો યોજવામાં આવી, જેની નોંધ નીચે મુજબ છે। प्रथम मीटिंग 11-1-26 समाजना आगेवानो अने सभ्योनी उपस्थितिमां समाजना हित अने विकास माटे ट्रस्टनी रचना अंगे प्राथमिक विचारणा करवामां आवी। बीजी मीटिंग 9-3-26 समाजना तमाम सभ्योने एक मंच पर लेवा तथा माहिती आदान प्रदान थाय तथा परस्पर समाज मजबूत बने ते हेतुथी व्हाट्सएप ग्रुप बनावવાનો સમાજ માટે निर्णय लेवामां આવ્યો।
ત્રીજી મિટિંગ 25/4/26 ટ્રસ્ટના સુચારુ સંચાલન અને આયોજન કામગીરી માટે કાર્યકારી સમિતિની રચના કરવામાં આવી તથા જવાબદાર સભ્યોની પસંદગી કરવામાં આવી. એક મિટિંગ 25/4/26 કારોબારી સમિતિના સભ્યો વચ્ચે વિવિધ હોદ્દેદારોની વહેંચણી કરવામાં આવી અને ટ્રસ્ટના ભાવિ કાર્યક્રમ માટે દિશા તથા જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવી. પાંચમી મિટિંગ તારીખ 3/5/26 કાર્યકારી સમિતિના સભ્યશ્રી દ્વારા તારીખ 10/5/26ના રોજ ચાંદખેડા 280 વણકર સમાજ ટ્રસ્ટનું સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ સંકુલ ચાંદખેડા ખાતે યોજવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. આના ઉદ્દેશ શું છે એ બતાવ્યું. સમાજમાં એકતા, ભાઈચારો, સહકાર અને સંગઠનની ભાવના મજબૂત બને. સમાજના બાળકો અને યુવાનોને શિક્ષણ કારકિર્દી, માર્ગદર્શક અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે પ્રોત્સાહન આપવું. પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવું. મહિલા સશક્તિકરણ, આત્મનિર્ભરતા અને કૌશલ્ય વિકાસ માટેના કાર્યક્રમો યોજવા. સમાજના વડીલોનો આદર, સન્માન અને તેમના અનુભવોનો સમાજ હિતમાં ઉપયોગ થાય તે માટેના પ્રયાસો કરવા. આરોગ્ય જાગૃતિ, બ્લડ ડોનેશન, મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પ તથા અન્ય સેવાકીય પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવું. સમાજના જરૂરિયાતમંદ, આર્થિક રીતે નબળા અને મુશ્કેલીમાં રહેતા પરિવારોને શક્ય સહાયતા પહોંચાડવી. સમાજની નવી પેઢીને પોતાની પરંપરા અને ઇતિહાસ વિશે ઓળખ સાથે જોડાયેલા રાખવા. ચાંદખેડા ખાતે અંગ્રેજી માધ્યમની શાળા ખોલવા માટે પ્રયત્ન કરવો. સમાજની અંદર આ જે પ્રવૃત્તિ છે અમે એ કરવાની પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એમાં આપ બધાનો સહકાર મળે તો અમે થોડું આગળ વધીશું. તમને બધાને ખાલી થોડી ઘણી તકલીફ થાય પણ મહેરબાની કરીને અમને સાથ આપો. આપણા ચાંદખેડાની એકતા પરંપરા જળવાઈ રહે. આપણે ચાંદખેડાના બધા જ ભાઈઓ આપણે એક પરિવાર છે એ રીતે આપણે ભેગા થઈ અને અહીંયા આનું આયોજન કરીએ તો ખૂબ આગળ વધીશું. જય ભીમ. અત્રેના સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં પધારેલ માનનીય મુખ્ય અતિથિશ્રીઓ, આગેવાનશ્રીઓ, સમિતિના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, ખજાનચી, સહમંત્રીશ્રીઓ, સંગઠન મંત્રીશ્રીઓ, વડીલો અને મારા પ્રિય સમાજ મિત્રો, આજે આ શુભ અવસરે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હું ચાંદખેડા વસાહતી 280 વણકર સમાજ ટ્રસ્ટના મહામંત્રી તરીકે આપ સૌની વચ્ચે ઊભો રહી ખૂબ ગૌરવ અને આનંદ અનુભવી રહ્યો છું. સૌપ્રથમ આપણા સમાજના વડીલો અને આગેવાનોને નમન કરું છું, જેમણે વર્ષોથી સમાજને એકતા, સંસ્કાર અને સેવાના માર્ગે આગળ વધાર્યું છે. મિત્રો, કોઈપણ સમાજની સાચી તાકાત તેની એકતા, શિક્ષણ, સંસ્કાર અને સંગઠનમાં રહેલી હોય છે. આ વિચાર સાથે જ આપણો ચાંદખેડા વસાહતી 282 વણકર સમાજ ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરેલ છે. આ ટ્રસ્ટનો હેતુ માત્ર એક સંસ્થા બનાવવો નથી, પરંતુ સમાજમાં એકતા અને ભાઈચારો વધારવો, શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવું, યુવાનોને માર્ગદર્શન અને રોજગાર માટે સહાય કરવી, મહિલાઓને સશક્ત બનાવવી, જરૂરિયાતમંદ પરિવારને સહાયરૂપ થવું, સમાજની પરંપરા, સંસ્કૃતિ અને મૂલ્યોને જાળવી રાખવાની છે. મહામંત્રી તરીકે મારી જવાબદારી માત્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવાની નથી, પરંતુ દરેક પરિવાર સાથે જોડાઈ સમાજને નવી ઊંચાઈ સુધી પહોંચાડવાની છે. આજે હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે આપણે વ્યક્તિગત મતભેદોને પાછળ મૂકીને સમાજ હિતને પ્રથમ સ્થાન આપીએ. જો આપણે સૌ એક થઈને કામ કરીશું તો ચોક્કસ આપણો સમાજ વિકાસના નવા શિખરો સર કરશે. અંતમાં આ ટ્રસ્ટ માટે સમય, માર્ગદર્શન અને સહયોગ આપનાર તમામ વડીલો, કાર્યકરો, યુવાનો અને સમિતિના સર્વે સભ્યોનો દિલથી આભાર માનું છું. ચાલો સાથે મળી એક સશક્ત, શિક્ષિત અને સંગઠિત સમાજનું નિર્માણ કરીએ. નમો બુદ્ધાય. જય ભીમ. તમામ આજે પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરી છે એનો મારો સંપૂર્ણ હાર્દિક ટેકો છે અને જેટલો વિકાસ કરવાનો થાય એમાં મારો હિસ્સો ખાસ રહેશે. મારું એક જ કામ છે કે આપણે ચાંદખેડાના 282ના સમાજના ભાઈઓનું એક સોવિનિયર તૈયાર થાય એવું એ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે અને એમાં મારો હિસ્સો રહેશે. થેન્ક યુ. મંગલ કાર્યની શરૂઆત કરી છે અને એ કાર્ય હંમેશા સદૈવ શુભ રહે, મંગળ રહે, આપણા સૌની પ્રગતિ રહે, આપણા પરિવારજનોની પ્રગતિ રહે
એવી શુભકામના સાથે, એવી પ્રાર્થના સાથે આ સંસ્થાને હું હૃદયપૂર્વકના ધન્યવાદ આપું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે એક ટ્રસ્ટ સ્થાપવાની વાત છે તો એ સમાજ માટે અને એક પરગણા માટે. આજે જ્યારે પરગણું આગળ વધે છે, એક પરગણું આગળ વધે છે તો એની સાથે સાથે સમાજ પણ આગળ વધે છે. તો આવું જે એક ટ્રસ્ટ બનશે એ ખૂબ જ સારી વાત છે. અને આ એક જે બીજ અત્યારે વાવ્યું છે, આ બીજ ખૂબ મોટું વટવૃક્ષ બને અને આપણા પરગણાને સમૃદ્ધ કરે એવી શુભકામનાઓ સાથે ભેગું છું. બધા સામેલ છીએ, બધા સાથે મળીને વિકાસ કરવાનો છે. એક વ્યક્તિથી વિકાસ થતો નથી, એક વ્યક્તિથી વિકાસ થતો નથી, સાથે મળીને આપણે વિકાસ કરવાનો હોય છે. એટલે મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે જેવી રીતે આપણે સમાજને પકડીને ચાલીએ છીએ, સમાજની જરૂર છે, છોકરા છોકરીઓ માટે આપણે પણ સમાજને પકડીએ છીએ અને એ પણ સમાજની અંદર આપણે પરોવીએ છીએ. એક માળાની માફક, એક માળાની અંદર આપણા દીકરા દીકરીઓને એકબીજાને સાચવવાનું કામ કરીએ એ માટે દરેક આપણે પહેલાં જોઈએ છીએ. એની અંદર આપણે પહેલાં જે કંઈક સંસ્થા આપણી ચાલી ગઈ 20 વર્ષ પહેલાં, એની અંદર એક બુકલેટ્સ આપણી બાયોડેટાની બનાવેલી હતી. એની અંદર લગભગ 493 બાયોડેટા આપણા ભેગા થયા હતા 282 વણકર સમાજના, શ્રી 282 વણકર સમાજના. એટલે એ 282 વણકર સમાજ એટલું મોટું અને મહાન છે કે જેની અંદર આપણે હાલની તારીખમાં એક 189 ગામની અંદર 189 ગામની અંદર 24 સ્થળ બનાવેલા છે. 24 સ્થળ એ આખા 189 ગામને સાચવે છે. બીજું શું છે કે ગમે ત્યાં 282 પરગણું ભેગું થયું હશે, સમાજ બધાને એક સાથે ગમે તેવા પ્રશ્નો હશે, પરંતુ વિભાજન ક્યાંય થયું નથી અને થતું પણ નથી. એટલે અહીંયા પણ અમે એ જ વિચારીએ છીએ કે 20 વર્ષ પછી પણ આ એક વસાહતી 282 વણકર સમાજ આપણી સમક્ષ છે અને એને વિકસાવવા માટે તન ધનથી અને મહેનતથી આપણે સેવા કરવાની છે, એક વિકાસ કરવાનો છે, એ આપણી ફરજ છે. એટલે દરેક વડીલ ભાઈઓ બહેનોને ભાઈઓને કહેવામાં આવે છે કે અત્યારે બહેનોનું ને આપણે આયોજન નથી કર્યું, માત્ર જે એડમિન જે અમારા ગ્રુપની અંદર ગ્રુપથી શરૂઆત કરી છે અને ગ્રુપની અંદર જે એડમિટ થયા છે લગભગ 350 માણસો એડમિટ થયા છે. અને એના અનુસંધાનમાં આ એક જે મિટિંગો કરીને જે આ એક સંસ્થા આગળ ચલાવી રહ્યા છે એનો સાથ સહકાર પૂરો મળ્યો ત્યારે આ પહેલું પગથિયું છે. પહેલા પગથિયાની અંદર કહ્યું કે ભાઈ આપણે એડમિટ જે થયા છે 350 એ પ્રમાણે આપણે આયોજન ચાલુ કરવું. નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આ બધાનો સાથ સહકાર કન્ટિન્યુ રહે, કોઈ પણ જાતનો વિવાદ મને દેખાતો નથી. લગભગ 1980થી હું ચાંદખેડા વિસ્તારમાં રહું છું. મેક્સિમમ સમાજ તરફ મને બહુ ગૌરવ છે કે ભાઈ આપણા સમાજની અંદર બધા જ માણસો એકબીજાને લેટ ગો કરે છે, એકબીજાના પ્રશ્નો સોલ્વ કરે છે. આ બધા જ પ્રશ્નોને જોઈને મને પણ એક આનંદ થાય છે કે ભાઈ છેલ્લે અમારે નંદાસણ ગામની અંદર 282 અંદર થઈ ત્યારે મને જે આ બધી જે જોયેલું સમાજ પ્રત્યે નોકરી તો ઓએનજીસીમાં કરતો હતો, પરંતુ મને મારા અધિકારીઓ પણ મને એક છૂટ આપતા હતા કે સમાજ માટે રતિલાલ તું એક છે તો તારે સમાજમાં જવા માટે તને એક છૂટ આપીએ છીએ, તારે સમાજ સેવા કરવી છે, એક સોશિયલ તરીકે રહેવું છે, એમાં અમને કોઈ જ વાંધો નથી. એટલે એમનો પણ હું તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન માનું છું કે મારે કંપનીની અંદર પણ કામ મારે જે કરવાનું છે પણ સાથે સમાજને અને ઘર એ પહેલું ઘર છે અને બીજું ઘર કુટુંબ છે, ત્રીજું વસ્તી છે, ચોથું જે સમાજ છે એ સમાજને આપણે કાયમ ઓળખતા આવ્યા છે. એક સાથે રહીએ છીએ અને એક સાથે રહીને આપણે આ કાર્ય પૂર્ણ કરી અને આગળ ધપાવવાનું છે. એટલે મિત્રો આ કાર્ય માટે આપણો સાથ સહકાર હંમેશા છે, રહેશે, વિભાજન નહીં રહે એવી અમને ખાતરી છે.
અને વિભાજન થવા પણ નહીં દઈએ. પારદર્શક રહેશે, સમાજ અંધારામાં નહીં જાય. એક અરીસો છે, અરીસાની અંદર રહેશે, દરેકના પ્રતિબિંબ દેખાશે, કોણ કેવું છે કેમ છે, પણ એનું સમાધાન છે નથી એવું નથી. એટલે હું વધારે તો નથી કહેવા માંગતો, પરંતુ દરેક વસ્તુ જાળવવા માટે હાથે હાથ ખભે ખભો મિલાવીએ છીએ તો આપણને પૂરો સહકાર, એકતા, સેવા અને વિકાસ, સંગઠન બધું સાથે મળે છે. કોઈ બાકી રહેતું નથી કે ભાઈ કોણ શું છે, કયું છે, કેવું કર્યું ના કર્યું. એ બદલ હાલમાં એક જ વાત કરી દીધી ભાઈ, એ ચકલીની વાત કરી દીધી કે ભાઈ આખો દરિયો ખાલી કરવા માટે પોતાના બાળકો માટે પ્રયત્ન કરે છે અને એની અંદર બધા પણ સામેલ થાય છે. સામેલ થઈને દરિયામાંથી એ બચ્ચાઓને બહાર લાવે છે. એ કાર્ય સમાજ કરે છે, સમાજ જ કરશે, બીજું કોઈ કરશે નહીં. એટલે ભાઈઓ, દરેક જણે સમાજને પકડીને ચાલવાનું છે. ગમે તેવા પ્રશ્નો હોય હલ કરવા માટે એક નહીં, બે નહીં, 5 જણા ભેગા થશે તો 5ની અંદર પરમેશ્વર પણ આવે છે, શક્તિ પણ આવે છે અને એ કાર્ય સફળ થાય છે. એટલે દરેક મિત્ર ભાઈઓને વિનંતી કે આ અમારું એક સજેશન છે કે સમાજ માટે આપણે બધાએ સાથે મળીને જ આગળ ધપાવવાનું છે. બસ બીજું કંઈ હું કહેવા માંગતો નથી કે માત્ર હું તો એક સેવા કરવા માટે, સમાજને જાળવવા માટે આપણે બધા સાથે મળી ખભે ખભો મિલાવીને ચાલો. સમગ્ર સૂચિત એમાં આપણે આમંત્રિત કરેલા સર્વે મહેમાનોનું હું આભાર માનું કે જેઓ પોતાનો સમય ફાળવી અને આપણને છેલ્લા 2 કલાકથી શાંતચિત્ત મને આપણને જે માહિતી આપી, એમના અનુભવો કર્યા, એ બદલ હું આ સંસ્થા વતી એમનો આભાર માનું છું. આવા ન્યૂઝ જોવા માટે સાબર આવાજ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને લાઇક કરો, જેથી હવે પછીના દરેક સમાચાર સબસ્ક્રાઇબ કરેલા હશે તેઓને નવા સમાચારની માહિતી મળી જશે.